Hi everyone, welcome to Veranda Race. English is easy. So good evening, Kurillarasan, Maharajan, Gokul, Trisha, Deepika, Janaki. Good evening. So English is easy. இதில் நம்ம இப்போ SBI JA ஓட previous year questions நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு நம்ம ஒரு parajumble questions-உம் பார்க்க போறோம். Apart from error spotting and vocabulary as fill in the blanks. Good evening, Ganesh, Achu. Good evening. Okay, before going to the topic, let me tell you about the 6 level practice method. The first level is the class, second level basic circle, third level extreme circle. Thank you, Deepika. Good evening, Niveda, Priya, Ganapati, Madhuvarshini. Good evening. கொஞ்சம் பாசிட்டிவ் வருது. கண்டிப்பாக எல்லாரும் கிளியர் பண்ணிடுவீங்க. வால்யூம் லோவாக இருக்கா எல்லாருக்கும்? Probably I am not loud. Good evening, Malarkodi, Rajashri, good evening. So the fourth level is the super batch. So Wednesday irundhu நம்ம SBI JA க்கு ஒரு super batch float பண்ணிட்டு இருக்கோம். Then fifth level real intensive program and sixth level is the mock interview. So அதே மாதிரி கர்நாடகா பேங்க் IDBI PO கிளியர் பண்ணவங்களுக்கு mock interview session கொடுத்து ட்ரெயின் பண்ணி mock interviewவும் கொடுத்து feedback கொடுத்துட்டு இருக்கோம். Is that clear? So இவ்வளோ இந்த ஸ்டேட் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். Okay, so error spotting பார்க்கலாம். Yeah, today my throat is not good probably. Okay, so Agnes, Malarkodi, Shalini, Achu, Praveen. Clear. அதான் maybe my voice is not good. அது வந்து மகாராஜன் உங்களுக்கு எப்பவும் போல இல்லைன்னு நினைக்கலாம். Okay, yeah. So வாங்க ஒரு previous year question paperல SBI error spotting பார்க்கலாம். Okay, yeah. Thank you all for your response for the volume. So இப்போ வாங்க இந்த ஒரு error spotting solve செய்யலாம். The tiger ran back into the clearing and looked around with a viciously stare. All are correct. Maharajan B அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு. கோகுல் டி, நிவேதா டி, மீனாவும் பி, கோகுல் விஷயஸ் எஸ், அமிர்தவர்ஷினி, த்ரிஷா. I'm very glad to see you in a screen. Thank you, Praveen. Thank you. Happy noon, Ammu. Yes. Vicious stare. So it is stare. What do you mean by stare? It is about the vision, so which is a noun, whereas vicious is adjective. Clearing தெரியும், அதுக்கு தான் அப்படி கொடுப்பாங்க. Okay, back into the clearing அப்படின்னு சொல்றது இந்த இடத்துல this is a gerund. ing verb acting as a noun is called a gerund. Is that clear? அதாவது open space, clearingனா open space இந்த இடத்துல. Okay, so அதுக்காக தான் அந்த வேர்டை அவங்க கொடுக்குறாங்க. ஸோ ஃபுல்லாக படிச்சுட்டு then mark the answer option. எஸ், ly வராது. அதுக்கப்புறம் பார்க்கவே இல்லை விஷயஸ்லியே. எஸ், முறைத்து பார்த்தல் ஸ்டேர் கரெக்ட் குரல் அரசன். A little more than an hour after the attack, the crew began to evacuate the ship. All are correct. So, இது எதுவுமே நாங்களா கிரியேட் பண்ணுற சென்டென்ஸ் இல்லை, ஆர் வாட் டு சே, ஜென்ரலாக எடுக்கலை, ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் மெமரி பேஸ்ட் கொஷின்ஸ்லேருந்து எடுக்கிறோம். ஸோ ஏன்னா எனக்கு இது பார்க்கும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக இருந்துச்சு, அதனால் சொல்கிறேன். எஸ், த்ரேஷா, பிரியா எல்லாரும் இ கொடுத்துருக்கீங்க. நிவேதா, மதுவர்ஷினி YA, ஜானகி ராமெல்லாம் இ, மலர்கொடி, மகாராஜன், மீனா எல்லாரும் ஏ. YA, it is E. All are correct. A little more than is absolutely right. A little more than an hour. So 1 hourக்கு மேலன்னு எப்படி சொல்வீங்க? 1 hourக்கு மேலாக அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது more than an hour, அதைவிடம் கொஞ்சம் மேலாக. தட் கொஞ்சம் 1 hourக்கு கொஞ்சம் more அப்படின்னு சொல்லும் பொழுது a little more than. No error is right.
Correct. Sacred Heart, Sri, Ammu, Shalini எல்லாரும் E போட்டிருக்கீங்க, which is right. So in the paper, in the questions very easy no சொல்ல முடியாது. It is slightly confusing. இதுலயும் he watched surprisingly as the rabbit worked its way out of sight at impressive speed. All are correct. Thank you Malarkodi, Achu, Niveda. Third one, A. Surprisingly னு போட்டிருக்காங்க. சில பேர் கோகுல், C. It's அப்படின்னு Deepika. So அதுதான். As I told you, its way. See, it apostrophe yes போட்டிங்கன்னா it is இல்லைன்னா it has வரணும். ஓகே, ஆனா its way out of sight அதனுடைய, ஓகே, the rabbit அதனுடைய பார்வையில் இருந்து அப்படின்னு கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ இது கண்டிப்பாக எல்லாருக்குமே இது இருக்கும். See, spelling mistake இல்லை. Wait a minute. Let me erase all ink on slide. Surprising. இப்போ பாருங்க, இது participle adjective. Interesting, interested பார்த்துருக்கீங்களா? Interesting, interested எப்படி யூஸ் பண்ணுவீங்க? Interesting எங்க ban spot the error. Correct மகாராஜன். ஓகே, கரெக்ட். ஓகே, இன்ட்ரெஸ்டிங் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம், இன்ட்ரெஸ்டட் எங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு சிச்சுவேஷனை நீங்கள் சொல்லும் பொழுது இன்ட்ரெஸ்டிங், ஒரு புக்கு இல்லைன்னா அந்த மூவி அதை பற்றி நீங்கள் பேசும் பொழுது இன்ட்ரெஸ்டிங்னு சொல்வீங்க. ஆனால் எல்லாமே தப்பு மேம் மலர்கொடி. தட் இஸ் வாட் டுடே நான் ஆக்சுவலாக இது கொஞ்சம் ஈஸி அப்படின்னு நினச்சேன், பட் நாட் தட் கேஸ், ரைட்? கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக தான் இருக்குது. இன்ட்ரெஸ்டட் ஒரு பர்சனோடைய ஃபீலிங், ஒரு பர்சனோட ஃபீலிங்காக சொல்லும் பொழுது இன்ட்ரெஸ்டட். இஸ் தட் கிளியர்? நல்லா நோட் பண்ணிக்கோங்க. த மூவி இஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங் ஆர் த புக் வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஓகே, இது இல்லைன்னா இங்கிலீஷ் ஈஸி, இதுவும் ஈஸியாக இருக்கணும் மகாராஜன். ஓகே, அதே வந்து ஐ வாஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் த மூவி, ஷீ இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் இன் ரீடிங் புக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு ஆளை பற்றி சொல்லும் பொழுது இன்ட்ரெஸ்டட். ஸோ அதே தான். ஓகே, ஹீ வாட்ச்ட் surprisingly. We are talking about his feeling. Good evening, Johnson. So, it was surprisingly cold tonight. Okay, it was so cold, I said surprisingly. Are we all clear? Are we all clear? Good evening, Kanimori, Johnson. இப்போ சர்ப்ரைஸ்லின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது. ஓகே, ஸோ ஒரு ஆளை பற்றின ஃபீலிங்காக இருந்துச்சுன்னா சர்ப்ரைஸ்லி. அதே அந்த சிச்சுவேஷன் சர்ப்ரைசிங்லி கோல்ட். am I clear? நம்ம அந்த லைக்கண்ட் ஒரு வேர்டு பார்த்த மாதிரி இன்னைக்கு ஒரு புது வேர்டு சர்ப்ரைஸ்லி. சர்ப்ரைசிங்லியும் அட்வர்ப், சர்ப்ரைஸ்லியும் அட்வர்ப். ஒரு ஆளோட ஃபீலிங் சொல்லும் பொழுது சர்ப்ரைஸ்லி, அந்த சிச்சுவேஷனை பற்றி சொல்லும் பொழுது சர்ப்ரைசிங்லி. இஸ் இட் கிளியர்? எஸ். நெக்ஸ்ட், எஸ், எரர் ஸ்பாட்டிங்கை ஒழிக்கணும்னா யார் கண்டுபிடிச்சாங்கன்னு தெரியல. ஆஃப்டர் ஆல் 5 மார்க் மகாராஜன். ஓகே, ஸோ மற்றதுல எல்லாத்தையும் ஸ்கோர் பண்ணுறீங்க. மற்றவங்களுக்கு ப்ராபப்ளி எரர் ஸ்பாட்டிங் ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ டோன்ட் வரி, அட் எனி பாயிண்ட் ஆஃப் டைம் வி ஆர் கோயிங் டு கிளியர் திஸ். Okay, the captain somehow made it into a lifeboat before everyone else had make it off. All are correct. Thank you, Janaki. Johnson, Gokul, Maharajan, Niveda, Sri Balaji, எல்லாருமே போட்டிருக்கீங்க. Had. Whenever you use have, has or had, it should be followed by the V3 or past participle. So, what is V3? The third form of the verb. Have, had, had. Yes, you are right, Maharajan. இந்த மாதிரி 1 or 2 கண்டிப்பாக ஈஸியாக ஒரு கொஷின் வரப்போகுது. அவுட் ஆஃப் 5
இந்த மாதிரி உங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு கான்செப்டில் 2 questions வரும், அதை அட்டென்ட் பண்ணிட்டு போங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட். She had 10 minutes before her parents would came to wake her up and then find her missing. All are correct. அச்சு made வந்து past இல்ல, past participle. Okay, make, made அது past, made தான் past participle. Okay, குரலரசன் V3 plus before. C, option C, would. So would பக்கத்துல V1. And then found her missing. Yes, she had 10 minutes before her parents would come to wake her up and then finding her missing. இல்ல, இங்க வந்து found missing வராது, because she had 10 minutes. அவங்க வந்து கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னால அவளுக்கு 10 minutes இருக்கு. So this is the later action, this is an earlier action. Okay, found her missing வராது, find her missing மகாராஜன். Okay, so any modal verb, will, should, shall, could, can, எது வந்தாலும் followed by the base verb V1 தான் வரும். So would come. Okay, she had 10 minutes before her parents would come to wake her up and then find her, and then found her missing வராது, find her missing. அவங்க வர்றதுக்கு ஒரு 10 minutes தான் இருக்கு. ஓகே, 10 minutes. அவங்க வந்து அவ காணோன்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு 10 நிமிடம் இருக்கு, அதுதான் மீனிங். ஸோ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள, பிஃபோர் ஃபைண்டிங் her missing, find her missing. ஓகே, நெக்ஸ்ட் ஜம்பிள்டு பேராகிராஃப். ஸோ இது நம்ம இப்போ இதுவரையில் தட் இஸ் இந்த சீரீஸில் நம்ம பார்க்கவே இல்லை. ஸோ ஒரு பேரா ஜம்பிள்ஸ். ஸோ ஆக்சுவலாக அவங்க எப்படி கேட்குறாங்க, which of the following will be the first sentence after the rearrangement? Okay, second அப்படி ஆர்டரா கேட்டுட்டாங்க. ஓகே, தேங்க்யூ நிவேதா மகாராஜன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் இது வந்து ஒரு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி. ஸோ ப்ளீஸ் ஃபோக்கஸ் யுவர் மைண்ட், பேராஜம்பிள்ஸை ஒமிட் பண்ணாதீங்க. இட் இஸ் லைக் அ சீட்டிங். ஏன்னா நீங்கள் நிறைய சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் சால்வ் பண்ணியிருப்பீங்க, அதே மெத்தடில் சால்வ் பண்ணுங்கள். இஸ் இட் கிளியர்? உடனே டோன்ட் டெல் மேம் அதுங்க க்ளூ இருக்குது அப்படின்னா இங்கேயும் க்ளூ இருக்குது. இஸ் இட் கிளியர்? நாட் டி கணேஷ், ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் டி இல்லை, மீனிங் ஃபுல்லாக புரிஞ்சுக்கோங்க. ஐல் கிவ் யூ இனஃப் டைம். டி ஃபர்ஸ்ட் இல்லை. ஆர்டர் பாருங்களேன். சி பிகாஸ் ஓகே நீங்கள் சொல்லுங்க, டி இல்லை ஃபர்ஸ்ட். எனி அதர் ஆப்ஷன் சொல்ல முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் ஒரு இது கண்டுபிடிங்க, லாஜிக் கண்டுபிடிங்க. ஓகே, let me explain. Fred and I sat together in the lunch room அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஆனா அதுக்கு முன்னால I had been too preoccupied. இது ஆர்டர் பாருங்களேன். breakfast. What is this about breakfast? So time படி பார்த்தீங்கன்னா breakfast time is first. R correct மகாராஜன். TS வந்து பேர் அப்படிங்கிறாரு குரலரசன். Fred and I so by lunch time இல்லை. ஏப்பா இருங்க, எப்படி இது ரெண்டும் பேருங்கிறீங்க? லஞ்ச் ரூமில் உட்கார்ந்ததுனால ஐ வாஸ் ஸ்டார்விங்கா? நான் ரொம்ப ஸ்டார்விங்காக இருந்துச்சுன்னு சொல்லலாம். இஸ் தட் கிளியர்? ஸோ இது வந்து லாஜிக் பாருங்கள். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சுதான் லஞ்ச் வரணும். ஸோ வேறு எதுவுமே பிரேக்ஃபாஸ்ட் இல்லை, திஸ் இஸ் தி ஃபர்ஸ்ட். ஒரு இதுக்கு சொல்கிறேன் நான். ஓகே, ஸோ பை லஞ்ச் டைம் ஐ வாஸ் இருங்க, ஐ ஹேட் பீன் டூ ப்ரீஆக்கியூபைடு டு ஈட். நான் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடவில்லை. அப்போ எதனால? டூ ப்ரீஆக்கியூபைடு. My mind had been racing with questions. Don't you think?
this to be the second. Okay, Kalaiselvi RQP, RQS. So breakfast சாப்பிட கூட முடியல. ஓகே, எதனால breakfast சாப்பிட முடியல? My mind had been racing. ஏதோ ஒரு விஷயத்தை பற்றி கொஸ்டின் கேட்டுட்டே இருந்துச்சு. RQ. ஓகே, அதனால லஞ்ச் டைம்குள்ளேயே எனக்கு பசி எடுத்துருச்சு. ஐ வாஸ் ஸ்டார்விங். அப்போ லஞ்ச் ரூம்குள்ளே வரோம். இஸ் தட் கிளியர்? லஞ்ச் ரூம்குள்ளே வரோம். Then with a secret subject to discuss, we decided to sit. ஏன்னா ஜென்ரலாக நாங்கள் எங்கே உட்காருவோன்னு பார்க்க மாட்டோம். We usually didn't care much about which spot. But we had a secret subject. We decided to sit at the far end of the longest table. Is that clear? RQSTP. Yes, RQSTP. Okay, so once again let me tell. My mind had been racing with questions in a பார்க்கும்பொழுது, how are you ma'am? When can we expect ESIC notification? Dravid, ESIC இன்னும் நான் பார்க்கல. I'll just find out and let you know. Okay? Yes, TP is a pair. Okay? அப்படி பார்த்துக்கோங்க. TP is a pair. அப்போ where to fit this? R, Q and S. So before sitting together the lunch, you should tell this. Okay? And breakfast is the first. இந்த கொஞ்சம் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்குது மேம். கண்டிப்பாக எல்லா பேராஜம்பிள்ஸும் கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஒவ்வொன்றில் ஒரு டிப்ஸு. சிலது இந்த மாதிரி ஆர்டரில் இருக்கும். டைம், அதாவது இயரில் இல்லை மந்த்ஸில், இல்லைன்னா இதில் இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் அண்ட் லன்ச். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிட்டு தான் லன்ச் வரணும். பட் இந்த ப்ரீ ஆக்கியபைடுங்கும்போது இப்போது நமக்கு கான்செப்ட் மலர்கொடி, கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பன் ஸ்ரீ பாலாஜி, அதுக்கு தான் திரும்ப ஐ எம் டெல்லிங். ஸோ இப்போ பாருங்கள். ஓகே, லெட் மீ டெல் யூ. ஆஸ் ஐ டோல் யூ, இப்போ சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி நம்ம ஃபஸ்ட்டு எதில், ஸ்டார்விங் அப்படின்னால் ரொம்ப பசியில் இருந்தேன், அதுதான் ஸ்டார்விங். பட்டினியாக இருந்தேன், ஸ்டார்விங்னால் பட்டினி தமிழில். ஓகே, ஸோ ஏன் நம்ம பட்டினியாக இருந்தோம்? காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடலை. QR தான் மேம் எனக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆச்சு. ஓகே, ஏன்னா இந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட்டை வச்சு இதை ஃபஸ்ட்டு பண்ணுங்க. இஸ் தட் கிளியர் கோகுல்? ஏன்னா பிரேக்ஃபாஸ்ட்டும் லஞ்சும் தான் நமக்கு ஆர்டர் கொடுக்குது. ஓகே, ஸோ பிரேக்ஃபாஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு வரணும், இந்த லஞ்சு இந்த லஞ்ச். ஓகே, லெட் மீ டெல் யூ. With a secret subject to discuss, we decided. ஸோ இது ஃபஸ்ட்டாக வராது. இப்போ நான் எப்படி நான் எடுக்கிறேன்னா ஃபஸ்ட்டு இது இருக்காது. ஓகேவா? மை மைண்ட் ஹேட் பீன் ரேசிங் வித் கொஷின்ஸ் இருக்கலாம். ஓகே, ஐ ஹேட் பீன் டூ ப்ரீ ஆக்கியபைட் டு ஈட் பிரேக்ஃபாஸ்ட். ஸோ இதுவும் ஃபஸ்ட்டாக இருக்கலாம். இதெல்லாம் பார்க்கிங் லாட்டில் வச்சுக்கோங்க. ஓகே, ஸோ ஏன்னா மை மைண்ட் ஹேட் பீன் ரேசிங், அதை வச்சு அவர் என்ன சொல்ல வராரு பார்க்குறோம். ஸோ பை லன்ச் டைம் ஐ வாஸ் ஸ்டார்விங். லஞ்ச் நேரத்தில் எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப பட்டினியாக பசியில் தவிச்சேன். அப்போது இதுக்கு பிறகு இதனால தானே. ஸோ ஆருக்கும் RS, ஆருக்கு பிறகு தான் எஸ் வரும். சம்திங் லைக் யோர் சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட். பட் நடுவில் ஏதானு வரலாம். ஓகே, whole will be wrong. Any Sri Balaji, அதுதான் correct Sri Balaji. But answer one or two which you are very very confident. The last sentence or the pair sentence or the first sentence, அதை மட்டுமான நீங்கள் அந்த மார்க் வாங்குங்க. ஓகே, ஸோ இப்போ பாருங்கள், ஆருக்கு பிறகு எஸ் வரும். காலையிலேருந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிடாததுனால லன்ச் டைமில் நான் பசியாக இருந்தேன். RS. ஓகே, இப்போ இது ஒன்று இருக்குது. இப்போ லாஸ்ட் ஒன்று பாருங்க. Fred and I sat together in the lunch room. ஓகேவா? அப்போ T and P, who is that we? So TP ஒரு
பேரா வச்சுக்கோங்க. டிபி ஒரு பேரு, ஆர்எஸ் ஒரு பேரு, ஓகே, ஆர்எஸ் ஒரு பேரு. அப்போ இந்த மை மைண்டுக்கு என்ன கனெக்ஷன் பாருங்க. ஆர் யூ கெட்டிங் திஸ்? பாருங்க, இப்போ டிபி ஒரு பேர். ஸோ இது வந்து எப்படி ஆர்எஸ்க்கு பிறகு தான் வரணும் இந்த டிபி. ஓகே, பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிஞ்சிச்சு தான் டிபி வரணும், லஞ்சு. அதுக்கு பிறகு தான் இந்த லஞ்ச் டைம். டிபி ஒரு பேர் போட்டோம். ஆர்எஸ் இப்போ ஒரே ஒரு கியூ. இந்த ஒரு கியூவை எங்கே போடலாம்? ஆர்கியூஎஸ்ஸா ஆர்எஸ்கியூ1 பாருங்க. ஓகே, இப்போ பாருங்க, ஆர்எஸ் கியூ லஞ்ச் டைமுக்கு பிறகு மை மைண்ட் வராதுல்ல. ஓகே, ஏன் ப்ரீ ஆக்கியபைடோட இந்த மை மைண்டை போடுங்க. ஆர்கியூஎஸ். am I clear? am I clear? இப்போ ஒரு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி வருதா? is that clear? so V, இந்த Vயோட Fred and I, so TNPயை நான் வந்து ஒரு பேரா போடுறேன். ஓகே, பிரேக்ஃபாஸ்ட் பிறகுதான் லஞ்ச் வரணும். ஸோ ஆர்எஸ்க்கு பிறகுதான் டிபி வரணும். இப்போ இந்த கியூ இங்கே வரலாம், இல்லை இங்கே வரலாம். ஓகே, ஸோ திரும்ப லஞ்ச் டைம்க்கு பிறகு மை மைண்ட் வராது. ஆர்கியூஎஸ்டிபி. இதுக்கு ஸ்பாட் த எரரே பரவாயில்லை போலியே மேம். தட் இஸ் வாட் ஐ டெல் யூ தர்ஷன். தட் இஸ் வாட் நான் எப்போவுமே சொல்லுவேன். இப்போ பேராஜம்பிள்ஸ் எல்லா பேராஜம்பிள்ஸும் புரியுமான்னு சொல்ல முடியாது. பட் எரர் ஸ்பாட்டிங்க்கு இதுதான் ரூல்னு ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். இஸ் அ கிளியர்? தேங்க்யூ ஆல் ஆஃப் யூ. ஸோ இனிமேல் நீங்கள் அப்ரோச் செய்யும் பொழுதே ஒரு சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட் மாதிரி செய்யுங்க. 2 இது பேர் பண்ணிடுங்க. ஓகே, எது ஃபஸ்ட்டு அப்படி ஆர்டர் பாருங்கள். இதை சால்வ் பண்ணுறதுக்குள்ளே இங்கிலீஷ் செக்ஷன் டைம் ஃபினிஷ் ஆகிடும். see that is why you need to practice. I am with you all. அதனால தான் நான் எப்போவுமே நிறைய எரர் ஸ்பாட்டிங் செய்கிறேன். ஏன்னா பேராஜம்பிள்ஸ் எல்லாமே நம்ம சால்வ் செய்ய முடியுமான்னு தெரியாது. ஓகே, ஆனால் அதை விடாதீங்க. அந்த ஃபஸ்ட்டு கொஸ்டின் ஈஸியாக எடுத்துடலாம். ஓகே, எனி 2 சென்டென்ஸ் பேர் எடுத்துடலாம். அந்த ஒரு 1 or 3 மார்க்ஸ் வாங்குங்க. இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ எவ்ரிடே இந்த மாதிரி நம்ம I'll ask them to get 1 parajables every day. இப்படி நம்ம செய்யும் பொழுது அங்கே வந்து அட்லீஸ்ட் 3 மார்க் நம்மளால் வாங்க முடியும். நெக்ஸ்ட் செக்ஷன் வாங்க, fill in the blanks. தேங்க்யூ ஆல். அண்ட் பேராஜம்பிள்ஸ் இப்போ நான் செய்யும் பொழுது தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓகே, ஆனால் உங்களுக்காகவே புரியறதுக்கு நீங்கள் இதே பேராஜம்பிள்ஸை ஸ்பாட் த எரர் அண்ட் பேராஜம்பிள்ஸ் கொண்டு வாங்க. எஸ், டெய்லியே நம்ம செஞ்சிடலாம் மகாராஜன். ஓகே, ஸோ என்ன ஆகுனா இது மட்டும் ரிப்பீட் பண்ணுங்க. ஓகே, பேராஜம்பிள்ஸை அந்த பேராஜம்பிள்ஸையே நீங்கள் 2-3 டைம்ஸ் ரிப்பீட் செய்யணும். 3ஆவது டைம் தான் உங்களுக்கு புரியும். ஓ, இதனால தான் இங்கே வருது. காலம் வச்சு பேராஜம்பிளா? I don't know. I'll just find out. C is right. It's more not every day someone offers you. உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கு. Gives you. So every day நம்ம error spotting-உம் செய்யலாம், parajumbles-உம் we will do. So ஒரு parajumbleல டைம் சொல்லலாம், ஒரு parajumbleல ஆர்டர் சொல்லலாம், ஒரு parajumbleல இதே மாதிரி ஆர்டிக்கல் ஏ அண்ட் வந்துட்டு த வரும். I'll just bring one parajumbles every day. இது நான் ரொம்ப ஈஸின்னு நினச்சிட்டு இருந்தேன். ஓகே, செகண்ட் ஒன் E, close, correct. I was only really close with 1. ஸோ எனக்கு நிறைய கிட்ஸ் இருந்தாலும் ஒரே ஒரு கிட்டோடு தான் நான் ரொம்ப க்ளோஸ். attached, இங்கே close to, attached. உங்களுக்கு ஈஸி தான் மேம், 4ஆம் வீக். நோ ப்ராப்ளம் மகாராஜன், எனக்கு ஈஸி நான் சொல்ல வரல. கொஞ்சம்
இது வந்து அந்த பிரேக்ஃபாஸ்ட் லஞ்ச் வச்சு நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணிடுவீங்கன்னு நினச்சேன். ஆல் ஆஃப் யூ ஆர் நாட், யூ ஹாவ் நாட் வாட் டு சே ட்ரைடு சால்விங் பாரா ஜம்பிள்ஸ். அதனால் இப்போ நம்ம ஒரு 3-4 days நம்ம கொண்டு வர ஒன்லி ரியலி வருமா, பட் ஷி நெவர் டிட். எங்கேம்மா இங்கே எங்கேயானு பார்த்தீங்களா? Double adverbs. Only really வருமான்னு கேட்டிருக்கீங்க. வரும், வரலாம். Exceptக்கும் exceptக்கும் different. Expect, except. Expect அப்படினால் anticipate, எதிர்பார்ப்பு. ஓகே, எக்ஸ்பெக்ட்னா எதிர்பார்ப்பு, எஸ்கே வாசன். எக்ஸெப்ட் அப்படினால் தவிர்த்து, எக்ஸெப்ட்னால் தவிர்த்து, வித்தவுட். எக்ஸ்பெக்ட் எதிர்பார்ப்பு, எக்ஸெப்ட் அப்படினால் அதை தவிர்த்து. ஓகே, I sent him home and told him not to say a word until we could agree on a plan. Move on இருந்துச்சுன்னா move on with a plan. Move on a plan வராது. நீங்க பிளானை தள்ள முடியாது. ஒரு பிளானை அந்த பிளானை வைத்து we can move on. இப்போ நல்லா பாருங்க, move on with a plan வரணும். Am I clear? CLGல except வச்சு தான் பனிஷ்மெண்ட்டே கொடுப்பாங்க. Opt means for தானே. Opt means choose. Opt means choose, select. I'll give you the meaning. Move on ஏன் இங்கே வராது? Move on SK வாசன். அதான் நான் சொல்கிறேன். Move on with a plan சொல்லணும். ஆனால் இங்கே மூவ் ஆன் அ பிளான், ஒரு பிளானையே நம்ம மூவ் பண்ண முடியாது. ஒரு பிளானை வச்சு மூவ் பண்ணணும். இஸ் இட் கிளியர்? ஸோ ஆப்ட், சூஸ். ஓகே, ஆப்ட் ஃபார் அ பிளான் வரலாம். One minute. Opt for. Opt for, correct. Call on, Kazia. Call on அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா visit. Formal visitனால் call on. Until we could call off. Call off na சொல்லலாம். Call off means cancel. Call off the plan. Call on a visit a plan. Can you visit a plan? Opt means for. Correct, Maharajan. Okay? Opt for வரணும். Call on na அது visit. Formal visit. So varadu. You can't move a plan. So you have to agree on a plan. Is it clear? Agree with somebody. Agree to, agree with. Darshan. You agree with somebody. ஒரு ஆளை சொன்னீங்கன்னா agree with. Is it clear? ஒரு விஷயத்தை சொல்லும் பொழுது agree to or agree on. Am I clear? The last question for today. Okay? So அது phrasal verb meaning தெரிஞ்சுக்கோங்க. Opt for and the fixed preposition. Agree to or agree on a plan. Agree with somebody. Is that clear? Thank you, Niveda, Kazia. Quash mean, ma'am, Hindu paper la paathen court related news la. Yes. Thank you, Ammu, Malarkudi, Darshan. Quash அப்படினால் அந்த விஷயத்தை மொத்தமாக அறவே நிறுத்துவது quash. Court legal term. I saw him notice me. Correct. I saw him notice me from the corner of his eye. So quash அப்படினால் மொத்தமாக அந்த ஒரு ஆர்டரை எடுப்பது, டோட்டலாக அதை தூக்கி அடிப்பதுக்கு பேர் quash. Okay?
So notice me is absolutely right. So individual practice-க்கு இன்னும் ஒரு set of error spotting வச்சிருக்கோம். So please அது நீங்க I saw him notice after link verb சில verbுக்கு பிறகு in this we call it as infinitive. Spot the error மட்டும் improve பண்ணணும். நோட்டிசிங் கேட்டிருக்கீங்க கோகுல் அண்ட் மதுவர்ஷினி. See இந்த I saw him, I watched him, இப்படியெல்லாம் I see, இந்த these are called some stative verbs. இந்த stative verbsக்கு பிறகு வரும் பொழுது make, இந்த மாதிரியான this we call it as causative verbs. இந்த மாதிரியான verbsக்கு பிறகு we will use infinitive without to. Is that clear? So to infinitive வர இடத்துக்கு பதிலா அந்த to-வையும் எடுத்துட்டு இது வராது. After these verbs gerund வராது. Is that clear? தள்ளுபடி கிடையாது. கரெக்ட். மலர்கொடி போட்ட மாதிரி தள்ளுபடி கிடையாது. டோட்டலா அதை ரிமூவ் பண்ணிடுறாங்க. Is that clear? So that is called quash. And இங்க நோட்டிசிங் ஏன் வராதுன்னு புரியுதா? சில வேர்ப்ஸுக்கு பிறகு இன்ஃபினிட்டிவ் வரணும், சில வேர்ப்ஸுக்கு பிறகு ஜெரண்ட் வரணும். ஸோ அந்த மாதிரி வரதுல இந்த மேக், சி, வாட்ச் இந்த மாதிரியான வேர்ப்ஸுக்கு பிறகு we call this infinitive without to. அதனால saw him, notice. அம்மு குவாஷ் அப்படின்னா அந்த கோர்ட்டு அந்த இதை ரத்து செய்வது. குவாஷ்னால் ரத்து, நாட் தள்ளுபடி. Is it clear? ரத்து செய்வது. Okay, yeah. We will all meet tomorrow the same time with another set of questions. கண்டிப்பா ஒரு para jumblesம் இருக்கிற மாதிரி நாளைக்கு ஒரு question paper solve செய்யலாம். Till then, bye. Thank you.